In today's class, we have to learn about rational numbers. Do you remember the natural number, whole number, integers? Recall it. First one, natural number is denoted as n, started from 1 to infinite numbers. Then whole number means starts from 0 to infinite numbers. Okay, next integer means positive, then 0, and also the negative numbers is called integers. Rational number means in between 0 and 1, in between we have many numbers in fraction form. Okay, in also decimal form we have, but in fraction form we have many numbers in between 0, 1, 0 and 1, 1 and 2, minus 1 and minus 2. In between gap we have many numbers. So integers, and also the in between number is also called rational numbers. 0 and 1, in between gap we have 1 by 4, quarter, 1 by 2, half, 3 by 4. In likewise we have many numbers, 1 by 8, 1 by 3 by 8, many numbers we have in between 0 and 1. You maybe think 0 and 1 minus 1, it has no denominator. Then how it is also a rational number? It has denominator as 1. Okay, so these numbers is also a rational number. So rational number means fraction numbers, integers, all the numbers are rational numbers. So the collection of all numbers can be written in the form a by b, where a and b are integers and b not equal to 0 is called rational number. Why b is not equal to 0? If denominator is 0, it is not defined. Okay, therefore b is not equal to 0, and also one condition, b is always positive. B should be positive, b never negative. If denominator, some problem has given denominator as negative, in that problem we change the number to numerator as negative, denominator as positive. Okay, so never use the negative number in the denominator. The b is always positive. Then natural number denoted as n, just like here rational number is denoted as q. Don't forget, rational number is denoted as q. Now additive identity. What is identity? Identity means look like same, look like as it is. So if now additive identity means, if now 5 means solution is also 5. You have a solution also 5 means you add 5 plus 0 only, you get 5. Okay, so 0 is the additive identity. Now 5 வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது, ஆன்சரும் 5 தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த 5ஐ எது கூட ஆட் பண்ணனா அதே 5 கிடைக்கும் ஜீரோவோட. ஸோ அதுதான் அதனுடைய அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. இந்த சேம் வே மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி மீன்ஸ் ஒரு நம்பர் கூட நம்ம வந்து இன்னொரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதே நம்பர், எந்த நம்பரை போட்டோமோ அதே நம்பர் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். அதாவது 5ஐ நம்ம ஏதோ ஒரு நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதே 5 தான் வேணும் அப்படின்னா எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், அதை 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு 5 கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இஸ் 1. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட், அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இஸ் 0, மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இஸ் 1. நவ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ். அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு நம்பர் கூட இன்னொரு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது ஆன்சர் 0 வரணும். ஸோ இப்போ 5 கூட நம்ம எதை ஆட் பண்ணால் 0 வரும், -5. ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும், இப்போ 5 கொடுத்தா அதுக்குரிய அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்னவாக இருக்கும், -5ஆக இருக்கும். இப்போது உனக்கு கொடுத்துருக்கிற சம் வந்து இப்போ -27 இருந்தால் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்னவாக இருக்கும், பாசிட்டிவ் +27 இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவில் ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ், இந்த சேம் நம்பருக்கு நெகட்டிவ் வந்து ஆன்சராக அடிட்டிவ் இன்வர்ஸாக இருக்கும்.
In the same way, multiplicative inverse na one number is multiplied by some number and it gives the solution as 1. அதாவது ஒரு நம்பரை இன்னொரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து நமக்கு 1 வரணும். ஆன்சர் 1 வரணும் அப்படின்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ 5 இருக்குன்னா 5 எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 கிடைக்கும்? 1/5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். தட் 1/5க்கு என்ன நேமு? ரெசிப்ரோக்கல். ஓகேவா? 5இனுடைய ரெசிப்ரோக்கலால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ். ஸோ இன்வர்ஸ் ஆஃப் எனி நம்பர்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கலை எழுதணும். ஓகேவா? ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? எக்ஸசைஸ் 1.1ல தேர்ட் சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். லிஸ்ட் 5 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் கிவன் நம்பருக்கு -2 and 0 இஸ் கிவன். -2க்கும் 0க்கும் இடையில 5 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. பட் we know in between 0 and -2 we know only one number is -1. So how we find the 5 rational numbers? So we multiply and divided by 10. We have many numbers in between them, -2 and 0. So you can multiply by 6. Any number you can multiply and denominator as same number. It has no denominator. So divided by 1, 0 divided by 1. Okay, -2 by 1, multiply and divided by 10. Any number you can multiply, 6 or 7, what do you want, you multiply. -20 by 10. Then -1 by 1, it's also multiply by 10. So -10 by 10. In between gap, now -20 by 10க்கும் -10 by 10க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் நம்ம எழுதணும். ஸோ -20 விட சின்ன நம்பரும் -19 by 10 பிக்கஸ்ட் நம்பர். ஏன்னா -10 by 10 வந்து பிக்கஸ்ட் நம்பர், -20 விட -10 வந்து பிக்கர். ஸோ ஸ்மாலர் டு பிக்கர் நம்ம மூவ் ஆகிறோம். -19 by 10, -18 by 10 அப் டு -11 by 10ல் நீங்கள் எந்த 5 நம்பர்ஸ்னாலும் எழுதலாம். That is your wish. So list 5 rational numbers only asking. So you write any 5 numbers. Next sum, -1 by 2 and 3 by 5. So denominator first same நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா சேமாக மாற்றிக்கிட்டு சம்ம பண்ணணும். ரெண்டுக்குமே டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள நம்பர்ஸை வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டுக்கும் டினாமினேட்டர் சேம் ஆக்கணும்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி பண்ணலாம், ஆர் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது 2வை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 10 வந்துடும், 5வை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 10 வந்துடும். டினாமினேட்டர் எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த சேம் நம்பரால் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ -1 by 2வை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி 5ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ -5 by 10, 6 by 10. இப்போ now we have a new numbers, 2 numbers. So -5 by 10 and 6 by 10. We write 5 rational numbers between -5 by 10, 6 by 10. -5 by 10, 6 by 10 is greater number. So -5 by 10 is smaller number. So smaller number to greatest number we write. So -4 by 10, -3 by 10, -2 by 10, -1 by 10 up to 5 by 10. In between gap we have many numbers, but we write only 5 number is enough. Next sum is given in decimal format, 0.25 and 0.35. So we convert into rational number. So how we convert? 0.25 divided by 1. After the point we have two digits. After the point we have 2 digits, so we multiply by 100. Multiply by 100 means denominator is also multiply by 100. Then only the value is never change. Okay, when நம்ம எந்த நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை நம்ம ஒரே நம்பரால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணும்போது அந்த நம்பரில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் ஆகாது. ஸோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 100, 25 by 100 we got. Next 0.35 by 1. Here also after the point we have 2 decimals. So 2 digits we have, multiply and divided by 100, 35 by 100 we have. Now we got a 2 new numbers, 25 by 100, 35 by 100.
In between we have many numbers. We need only 5 integers. So 26 by 100, 27 by 100 up to 34 by 100. You can write any 5 rational numbers only. Next sum, minus 1 by 2 and minus 2 by 3. These two numbers in between 5 rational numbers we can write. So minus 2 by 1. If no denominator is given means divided by 1. Now after the point we have only one digit, so multiply by 10. After the point 2, so after the point we have only the number 2, therefore it is multiplied by 10. Denominator also multiply by 10. So minus 12. Point is moving to this side, so minus 12 by 10. Here minus 2.3 by 1 into 10. Why here multiply and divided by 10? Why? Only one digit is after the point, therefore we multiply by 10. So minus 23 by 10. Now we got minus 12 by 10 and minus 23 by 10. In between gap we have many numbers. You can write only the 5 integers. What are the 5 integers? Minus 13 by 10, minus 14 by 10, minus 15 by 10, up to minus 22 by 10. You can write any 5 rational number. Write 4 rational numbers equivalent to 7 by minus 6. Notice that minus is in the denominator. So we change the minus into the numerator. So minus 7 by 6. Write 4 rational numbers equivalent to. So equal to this minus 7 by 6. So multiply and divided by the same number means there is no changes in the given number. So multiply and divided by 2. Then multiply and divided by 3. Then multiply and divided by 4. Just like that we do up to 5 because 4 rational number is asking. So 2 ஆல் multiply பண்ணுறோம், then 3 ஆல் multiply பண்ணுறோம், given number 4 ஆல் 5 ஆல் multiply பண்ணி ஆன்சர்ஸ் எழுதணும்னா எல்லா ஆன்சர்ஸுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். மைனஸ் 14 by 12 இதை நீங்கள் கட் கொடுத்தாலும் minus 7 by 6 தான் வரும். இதை கட் கொடுத்தாலும் minus 21 by 18 தான் வரும். ஸோ ஈக்குவலண்ட் ரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணணும்? 2 ஆல் 3 ஆல் 4 ஆல் 5 ஆல் எந்த நம்பர் இப்போ 5 நம்பர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா 6 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர்ஸை எழுத வேண்டியதான். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட், ட்ரா த நம்பர் லைன் அண்ட் ரெப்ரசன்ட் ஆன் இட். ஸோ கிவன் ரேஷனல் நம்பருக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணணும், நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ 9/4 எந்த 2 நம்பருக்கு இடையில வரும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் டக்குன்னு கெஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ 9 4 ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் பண்ணும்போது 2 4s are 8, ரிமைண்டர் 1. 9/4 that is equal to, how we write whole number at front, remainder as the numerator divided by divisor as the denominator 4 we can write. Then this is whole number, so 2. 1/4 this is also a positive number, so the number 9/4 in between 2 and 3. First we conclude the 9/4 வந்து எந்த ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கும் அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ண முடியும், 2க்கும் 3க்கும் இடையில. தென் திஸ் 1/4 எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்க. Listen well. 2 1/4. So 2 is a whole number. We write as 2 in between 2 and 3க்கு இடையில இருக்குங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு திஸ் 1/4 நல்லா கவனிக்கணும். 4 டினாமினேட்டரை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். 4. ஸோ இந்த 2க்கும் 3க்கும் இடையில உள்ள கேப்பை நம்ம 4ஆக பிரிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ 4ஆக பிரிக்கணும்னா 1 2 3 4. 4 தான் அந்த 3க்கு நேராக வந்துடும். ஸோ 4ஆக பிரிச்சாச்சு. அதாவது இடையில நீங்கள் 3 லைன்ஸை வரையணும். வரைஞ்சிட்டு இப்போது நியூமரேட்டரை பார்க்கணும். நியூமரேட்டர் இஸ் 1. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது 2க்கு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளதில் தான் அந்த 2 1/4 இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். பட் 2 1/4 நம்ம டினோட் பண்ணக்கூடாது, கொடுத்துருக்கிற சம்மை தான் எழுதணும், 9/4. நெக்ஸ்ட்டு சம் minus 8/3. ஸோ 8 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது 2 3s are 6, 2 வந்துடும். ஸோ -2 2/3. இப்போது என்ன நம்ம முடிவுக்கு வர முடியும்னா, -2க்கும் -3க்கும் இடையில இந்த நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து மைனஸ் த்ரீக்கும் இடையில எப்படி அந்த நம்பரை ப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா டினாமினேட்டரை நீங்கள் பார்க்கணும். டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது 3. அப்போது இந்த மைனஸ் டூக்கும் மைனஸ் த்ரீக்கும் இடையில உள்ள கேப்பை நம்ம 3யாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ 1 2 3. இப்போ நியூமரேட்டரை பார்க்கணும் 2. ஸோ 2ங்கும்போது இது 1, திஸ் இஸ் 2. தேர்ஃபோர் இதுதான் அந்த -2 2/3க்கான பிளேஸ். பட் சம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அதை தான் நம்ம எழுதணும், -8/3. தேங்க்யூ.